42 වන දුරස්ත භාවනා වැඩසටහනට කමඨහන් වාර්තා සඳහා උපදෙස් ලබා දීමට වැඩමුවා වදාළ නම කියන අවසරයි පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේව පාද නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබනවා. Recording in progress. ස්වාමීන් වහන්සේ අද දිනට ලිඛිත ප්‍රශ්න 13ක් ලැබිලා තියෙනවා. එයින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රශ්න 4කුත් සිංහල භාෂාවෙන් ප්‍රශ්න 9කුත් ලැබිලා තියෙනවා. මම මුලින්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්නද ස්වාමීන් වහන්සේ? හොඳයි, කීයක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ? 13ක් ස්වාමීන් වහන්සේ දැනට ලැබිලා තියෙනවා. එතකොට මේකට අපිට කොච්චර වෙලා තියෙනවද? පැයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි. හොඳයි. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට මම ඉස්සිර පුතාට ආරාධනා කර සිටිනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ප්‍රශ්න 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ Respected Bante, තෙරුවන් සරණයි. Mindful walking. Completed 40 cycles for 30 minutes. Started early morning. It was on a lawn. Felt both feet touching the grass alternatively. The wetness of the grass due to the morning dew was felt on both feet. Also, the grass going in between my toes was also observed. Stopping, turning was done consciously. My mind was running towards the future activities for the day, but did not get distracted from my walking. I let it come and go. Lots of merit to Bante and the organizers. Mindful sitting. Sitting was done only for 18 minutes. Well observed the whole body from the head to the buttocks. Then I was concentrating on my breathing. Could feel the tip of my nose of the inhalation and exhalation well. But still could not feel the difference in the temperature or the breath. Respected Bante, in today's morning sermon, it was mentioned that noticing that we are here nor there is the two ends that we have to do away with, seen and not seen. And this practice is the first step of the Noble Eightfold Path, that is right understanding Sammaditthi. All this time I was thinking we are at the 7 of this Eightfold Path, that is right mindfulness, awareness, Samma Sati. Please help me understand Theruvan Saranai. End of report. Can you please repeat the last part? After the sitting session, the sound was breaking. We are not sure whether the problem is here or from your side. Niranja, could you hear clearly? No, Swami, I also didn't hear the last part. I will ask him to repeat. Okay. The last part, Swami Mahansa. Respected Bante, in today's morning sermon, it was mentioned that noticing that we are here nor there is the two ends that we have to do away with, seen and unseen. And this practice is the first step of the Noble Eightfold Path, that is right understanding Sammaditthi. All this time I was thinking we are at the 7 of the Eightfold Path, that is right mindfulness, awareness, Samma Sati. Please help me to understand Thiruvan Saranai. End of report. Okay, so this report, initial part walking and sitting, if we consider, now this person is trying to be mindful and observing, so that way we are progressing. You can continuously observe for a while, and sitting, you are mentioning you can't see the differences, that's fine, but you have started your practice, so that's a good way to begin your mindful journey or the practice towards Samma Ditthi. So that's how we are starting. Now in this practice also you have to further yourself by walking more and more time, and sitting it was mentioned only 18 minutes, so you can extend your time. When you extend your time, you can observe the change of these sensations according to the time. Now first you try to observe whatever the sensation that you feel. So walking, you feel the wetness, the grass, these things, and sitting also you feel the breath, but you couldn't notice the differences or the variations between breaths. That's fine, it takes some time. So you start this way, and little by little you will be able to observe the variances, the differences as well. So that is the way to
do. So we have 5 days ahead now, so you can spend more and more time. Try and see what are the differences that you see. Try and see how the sensations of the feet is changing with time, whether it's the same when you started your practice and how it is changing when you do like 20 minutes of walking, how it is changing when you do like 40 minutes of walking. So you can observe the change against time, how these sensations are changing, or whether it is staying the same. So you have to experience for yourself and you have to report back. So when you report back, we will see how you are progressing, what is the path that is opening to you. So each person, they have their own unique path. So you can't say this is the exact same path that will open for everybody. So when you practice more and more, you will notice that this is my own path. This is how it is opening to me. This is how it is easier for me to practice mindfulness. So with that, you can continue further. So this is the starting point, the way to start. And little by little, we progress ourselves by starting at this point and little by little practicing. So you practice more and more, and when you practice, you can see for yourself. We can see how it is easier for you, how you can be mindful, what are the techniques, the tools that you can use to be mindful when you practice. So I can give you some guidelines. You can do this, I can give you, but you have to find your own, because when you practice only, you will see how it is beneficial, how I can use these tools to be mindful. Now this is a good start. You have somewhat a report about walking and sitting, so you can continue your practice. You can see how you can be mindful for a longer period, and don't forget the other remaining part also. That's the day-to-day activities. So that part also you have to add. Most people, they think that it's only walking and sitting and the rest is forgotten, but the rest of the day also you have to be mindful. Try to be mindful. Don't try to pressurize yourself and just to focus on one single activity. That is difficult, but instead you can just be with the process, be with the activity that you are doing, and little by little you can practice further, you can improve further. Let's say brushing your teeth, you can be mindful how it is going and what is the sounds that you hear, how the sensations of the mouth is feeling, how the brush is feeling, how the thoughts are coming. All these things are a part of the present moment, part of the present activity. So when you observe more and more, you can find out. Now there is a question that regarding the morning session, it is about Sammaditthi. So our sermon also, the title would be Sammaditthi Sutta. So that's for 5 days. We will discuss further, but we are starting with bare attention. You have to just start. That is the starting point, and you can't draw lines. This is bare attention, this is that, this is that. This practice is evolving. So you start with bare attention. You just pay attention and see what are the prominent things, how the things are rising and falling. You can just notice, but you can't say that this is the exact same way. When you practice more and more, certain people feel that practice is progressing. It is evolving. Day by day, it is changing. It's changing towards the Sammaditthi. So you can start with bare attention. That's mindfulness. So you start there, and little by little your mindful practice would be progressing. It would be evolving, and you see for yourself. When I started few months back, when I started 5 days ago, this was my definition. This was my idea of mindfulness. But when I progressed for a few days, now this is my idea. It has evolved even within 3 days. Even within few months, it has evolved. Even if you ask somebody who practiced for a few months, they will say, when I started, this was my idea. But now this, you can't define it. You can put it into words. If you put it into words, then you are going against the basic nature of this universe. That is change. It is always changing. It is always evolving. So when you observe, when you practice more and more, you will realize that you can't just
put them into words. You can't just draw lines between them. Instead, you will see it is a ever evolving practice, and with time you can of course notice for yourself. With time you can see for yourself. Next question number 2. Sitting meditation. When I am doing the sitting meditation, first I took a pillow and sat on it. Then I closed my eyes and I felt my eyes were closed, my hands are on top of the other hand, my legs were bended, and I concentrated in my breath. After some time, I could feel my breath going in and out. While I breathed in, the breath was hot, and when I breathed out, it was cold. After some time, the second breath came. This time, it was cold while going in and out. The breath was touching my upper lips and nostrils, so felt like a long and short breath. I could take 150 breaths mindfully. I felt my stomach blowing in and out, and my shoulders going up and down. I did my meditation for 1 hour. Walking meditation. When I'm doing the walking meditation, first I chose a path. I started walking, keeping my hands in the sides. I could feel the softness in the tiles. While walking, I felt my body weight. When I'm lifting my right leg, my body weight was placed at my left leg. When I'm lifting my left leg, my body weight was placed at my right leg. When I'm keeping my left leg, I know I'm keeping my left leg because the big toe is placed at the right side. When I'm keeping my right leg, I know I'm keeping my right leg because the big toe is placed at the left side. I could keep 160 steps mindfully. I could feel the space between the tiles. When I'm lifting my leg, I could feel first my heel will lift, and then my toes, and then my big toe. When I'm placing my foot to the ground, my big toe will be placed first, then my leg, then my toes, and then my heels. I did my meditation for 1 hour. Venerable Thero, may I dedicate many merits to Venerable Thero as soon as possible to attain Nibbana. Give me a valuable advice to improve my meditations. By Shehini Maheshika, age 12, from Oman. Okay, so this is not a newcomer. This is probably few years she has been practicing mindfulness. Now she was counting, walking and sitting both. She was counting and keeping track of the number of breaths, number of steps that she was taking. So that's a way to that's a way to enter into your practice. When you count, when you label, that's a support, that's a tool that we are using. And when you use more and more, you can feel that I could be 10-12 steps, keep my mindfulness for 10-12 steps. I could keep my mindfulness for 10-12 breaths. That you can notice. Now the next step would be to notice the difference. Now when you count 150 breaths, what was the difference when you note that? Maybe it started like this, and after a while, after a few breaths, it evolved into this manner. Then after a few more breaths, it evolved like this. You can observe. Now some info was there in her report. She was mentioning that initially it was hot and cold. Later it became cold and hot. So those are the differences. Then short and long, she was mentioning. So how this is evolving. With time, if you sit for 1 hour, of course this is ever evolving. Every minute, every second, it is evolving. So if you don't pay enough attention, if your mindfulness is not sharp enough, you will say it stayed the same for entire 1 hour. But this breath is ever evolving. Every breath is different. It's like a fingerprint. Now when it comes to fingerprints, we say that there is no two similar fingerprints. It's different from each person to person. So breath is also the same. When you observe the breath, there are no two breaths that are similar. Initially we feel like they all are the same, but when you sharpen your mindfulness, when you improve it further and further, when you strengthen it, you will notice that
This breath is ever evolving. It is changing always. It is like a fingerprint. There are no similar patterns. The sensations, there are no similar patterns. So that's how we try to notice these things. When you notice these things, when you notice how the breath is changing, evolving, every second, every moment, how this heartbeat is changing every moment, every second, and you will realize this life is refreshing, like a computer refresh. How we do refreshing in a computer, similarly this life is also refreshing. Every breath is a new breath, every heartbeat is a new heartbeat, every moment is fresh. So your life is ever evolving, ever changing. The problem is that we think about the past. We worry about the past. These things happened in my past, so we get stuck. But when you do this practice, when you notice these changes more and more, you realize this life is refreshing. It is every moment it is refreshing. Brand new life you got every moment, every day, every second. You are getting a brand new life. So that's the energy, that's the direction we get from this practice. When you notice that, you have unlimited potential to do anything you wish, because this life is ever evolving. Every moment it is changing. So we are seeing it through practice. When you notice your breath for 150 times, when you notice your steps for 150 times, you can notice this change. You can see how it is ever evolving. For this, you have to observe closely. You have to pay close attention and see how my breath is changing. You have to pay close attention and see how the steps are changing. When you notice that, maybe labeling the counting is not even necessary, because counting is also a distraction for you to observe it closely, because your attention goes there as well, the counting part. Sometimes we count and our attention is somewhere else. We just keep counting 1, 2, 3, 4, like that. We keep counting, but our attention is somewhere else. So counting, it's a good way to start this practice, but when you mature in the practice, you have to let go of the counting. So it depends on the person. Sometimes some people, they don't feel comfortable letting go. They don't feel that when they let go of counting, they feel like they weren't mindful enough. But you have to verify yourself, you have to check yourself and see whether the counting is helping, still it is useful, or whether it is not useful. If you are letting go, that's progress in your practice. And when you let go, you will notice sometimes this mind is jumping to different things. You can't just continuously observe the breath only. You can't just continuously observe the steps only. Sometimes it is going to the thoughts. Sometimes it is going to the sounds. That is fine. You can just be mindful that I am in a sound, I am in a thought. That's also the same mindful practice we are doing. So in this way, you have to try and see, let us know whether you can feel changes when you observe your breath, whether you can feel changes when you observe your steps, and whether it is useful to do the counting, whether it's useful to continue with the counting, or whether it's easier to let go of it, and whether it's whether you were able to be mindful about the thoughts when your attention moved there, whether you were able to mindful about the sounds when your attention go there, or whether they were disturbing. So you have to check yourself. I'm just giving some guidance. You have to check and you have to report back about them. Thank you, Bhante. The next report number 3. Venerable Bhante, Theruvan Saranai, walking meditation. I did the walking meditation for 30 minutes in my house. I tried to keep my mind on what my feet were experiencing as I walked. Sometimes I felt my foot touch the outline of the tiles when I was walking. It didn't happen with every step, so I observed this passively. If I stepped on the outline, I would think my right foot stepped on the outline right now and continue on.
My mind drifted to other things also. There were about things that I wish to do in the future, like what will I do next week, how will I write my report, what will I write, what will I eat for lunch, and what will I feel in my next step. In the middle of these thought processes, I realized my mind was astray, and I brought it back to my original focus. Please advise me on how to improve my meditation. Thank you for your valuable advice, Venerable Bhante, and may you attain Nibbana. That is the end of the report. So when you try to be mindful, when you stay like this, you will notice that your attention is moving to thoughts, and it is starting to planning certain things about writing reports, about lunch, about next week. You can hear me now, right? Yes, Bhante. Thank you. Okay. So when you practice, when you try to be mindful, you will notice your attention is moving to different things. So that's where we ended in last report. Now in this report, the next person is replying about that. Next person is noticing about that. You notice that your attention is moving to different things. You notice where your attention is rotating, where it is centering around. So you see that you are planning about next week, thinking about lunch and how to write the meditation reports. All these things are coming to your mind. So when you notice these things, most people, they feel that you are not mindful. You made a mistake in your practice. So that's the usual way of response. That's the usual way of thinking about these things. But you have to understand, now when you observe these things, now in your report you had certain information about yourself. And this is self-discovery. You are discovering yourself. You are discovering your thought patterns. You are discovering how your attention is moving here and there. You are discovering what matters to you. So certain people, they will worry about the past. Certain people, they will worry about the future. Now a few weeks back, a child was saying that she had some kind of a worry in her mind, and she couldn't notice the breath because there was this irritation in her mind. So she decided just to let go and just to stop observing or stop focusing on the breath and just let go. Just be mindful whatever the things are happening. So she came back, she reported that when I did that, when I let go of my breath, when I just let it be, I could see the reasoning behind this irritation. Because it's the summer period, I wanted to play outside, but today the weather is not good. So my plan, my wish didn't go well. So that was the worry behind. So I realized that my thoughts rotated around that incident. Then I realized that this is what I am worried about. This is what I am irritated. So she decided, she thought, I will do something indoors. Instead of playing outside, I would do something indoors. And she made her mind. And after that, she was saying that after that decision, after finding out about the irritation, my mind was again at peace. It was peaceful because I found out the reasoning behind irritation and I found out a solution for that. But if you kept observing the breath without paying attention to the irritation, without doing something about the irritation, then you might not notice these things. So she came back, she said, when I did that, I could feel peaceful, I could feel happy again, I could feel that my mind was at peace again. That's because it had some trouble. So when you let go, these things will come. That's natural. Don't try to prevent them. Just accept them. This is your nature. This is your true self. So when you accept, then you will realize that my thoughts are rotating around this center. These are the things that I am thinking. These are the priorities for me. And you can just discover yourself.
When you discover yourself more and more, you realize my mind is becoming more and more peaceful. You are accepting yourself. When certain things happen, this is how I worry. Don't wish those worrying will go away. Instead, you just accept. This is my nature. I am worrying about future more. I am worrying about past more. And when you accept that, although the thoughts are there, even in future the thoughts will be there, you are not worried so much. You are not so much irritated. Instead, you just accept your nature. You just accept, this is how I behave. This is my true nature. And I am a person that's worried about past. I'm a person that plan future so much. And you accept yourself, you discover yourself. So you are at a good point in your practice. You are trying to discover yourself more and more. So you don't have to do it forcefully. The opportunity will come. The opportunity is these occasions that you were reminding. So you can, when they come, you can observe yourself. You can see how these things are rotating, how these things are centering around certain things. And that is self-discovery. So you will tell this person to discover themselves more and more. Thank you, Bhante. Next question number 4. Mindful walking. I started to walk on the interlock path. I walked on the path for 2 to 3 times at a normal speed, and I felt my left leg and my right leg touch the floor. When the left leg was touching the floor, I know it was my left leg. When the right leg was touching the floor, I know it's my right leg. After walking for some time, I heard sounds. When I heard sounds, I know it was a sound, and I continued on walking. While placing the leg, first my heel touches the floor, then the rest of the foot. I felt the space between the interlocks. I felt the edge of the interlock piece touching my feet. I only felt it when the edge touches the heel or the big toe on my foot. I felt the touching and the non-touching parts of my foot. I did my meditation for 1 hour. Mindful sitting. I took a pillow and sat on it. I closed my eyes and concentrated on my body. I felt my body was straight, my ankles were touching the tile floor. I felt my body was cold due to the AC. I slowly took my concentration to my nose. I felt the breathe in and breathe out. While breathing in, the air was cold, and while breathing out, the air was warm. I felt a long breath and a short breath. They were different lengths. After a few minutes, I realized a vibration on my legs. I tried to move my leg, but it was dumb, within brackets, irregular. After a few more minutes, the vibration stopped, and I could move my leg. I changed my posture and continued. I could do my mindful sitting for 50 minutes. Venerable Thero, may I dedicate many merits as soon as possible to attain Nibbana. Please give me a valuable advice to improve my mindful sitting and walking. Netmini Sanjana, 15 years old, from Oman. That's the end of the report. Okay, so this is Akka, right? Now, when you walk, you notice certain things. Now, this is your usual way of mindful practice. This is your usual way of doing mindful walking. Now, when you mature for some time, when you know how to be mindful, you have to change your practice. You have to put more and more change into your practice, and you have to see how I am responding to this change. Whether my mind is worrying about them, whether my mind is accepting the change. So in your practice also you can see some people they resist the change. This is ever changing world. We do this practice to accept this change. Instead, even through the practice we resist it. So you have to see how your behavior is, how your mind is responding. For example, let's say some people have a certain fixed location that they can do mindful sitting only in this location, other places no good. Some people have fixed location to do mindful walking, and other places no good.
So that's a certain way of practice. But when you start, that's a good thing. You try to make yourself peaceful. You try to be in a peaceful environment and do your practice. But this doer, she has been doing this practice for years. Now you are familiar with the mindfulness. Now you know how to do it. Now you can see how you are responding to the change, how your practice is changing, whether your mind is accepting this change or whether it is reacting. For example, let's say now this is your usual way of walking. Now instead of doing this, you can try and see some other way. Maybe try and see how you can be mindful doing some activity at your home. Instead of the usual way of practice, you try to do an activity and try to be mindful. So your mind might complain, I am not so mindful, I don't like this, blah blah blah, it will say. So instead of a peaceful environment, you can go to a noisy place and see whether you can do a mindful sitting there. So your mind will get so irritated. These people are talking, I can hear the radio, I can hear the TV, blah blah blah, it will say. So in Satipasala we say, instead of walking forward, you walk backward. Make sure that there are no obstacles in your path. Then you just walk backward. When you go forward, you can go. Without turning, you come in the reverse direction. And see how your legs are touching now. See how your mindfulness is varying when you go forward and when you come in the reverse direction. See how the legs are touching now. See how your mind is very attentive when you come backward, because there is some kind of a danger. You can't see the path and you are not used to walk like this. So your mind is at work. Your mind is accepting this new challenge. And when you give a new challenge, when you give this type of a challenge, then you can see real progress in your mind. Then you can see whether your mind is ready to accept this change. So that's a good way to improve your practice. Good way to break this state of things. And just try to see whether you are comfortable in a new environment, whether you are comfortable with a new place, whether you are comfortable with a noisy environment, whether you are comfortable walking backward instead of forward. So that's how we try to progress ourselves. That's how we try different things and be mindful. So you can get some input from my comment and try to see how you can include that into your next report, how you can do some change, how you can make yourself new in a new environment or new way of doing things, and let us know how your mind reacted, whether it accepted or whether it tried to struggle, whether it tried to fight. That's all the English reports that have been sent to us so far. Over to the main host. සිංහල ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට තුසිතාට මා ආරාධනා කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මගේ සතිමත් සක්මනේ අත්දැකීම පරියංක අත්දැකීම පසුවේ වෙමි. මම ලනුපැදුරේ සක්මන් කරන විට මගේ කකුල් වලට රළු බවක් දැනුණා. මම ලනුපැදුරේ ඇවිදින විට මට දැනුණා ලනුපැදුරේ තිරස් අතට හා සිරස් අතට තිබෙන ලනු මගේ කකුලට හොඳින් දැනුණා. ඒ වායේ තිබෙන රළු බව මට හොඳින් දැනෙන අතර ලනු ලිහිල් වී ඇති තැන්වල තිබෙන හිස් බව හා සැහැල්ලු බව මට හොඳින් කකුලට දැනුණා. මගේ කකුලේ ලේ වකය සහ ඇඟිලි අතර තිබෙන ඇතුළට නෙරා ඇති ප්‍රදේශයේ හැර අනිත් ඒ ප්‍රදේශවලට මට හොඳට ස්පර්ශය දැනුණා. මෙහිම විනාඩි 10ක් 15ක් සක්මන් කරගෙන ගිය විට මට නිදිමත වගේ දැනීමක් දැනුණා. ඒ වෙලාවේ මට තේරුණ වුණ විදිහට මගේ ඇස් පිය වුණා. ඇස්වල වටේ මට වියලි ගතියක් වැටහුණා. එහෙම වුණත් මගේ සක්මන මම දිගටම කරගෙන ගිය අතර මගේ සක්මන ලනුපැදුරේ වන බව මම දැනුවත්ව සිටියා. ඉන් අනතුරුව සක්මන් කරන විට කළු බව දැනෙන බව දැනගෙන හිටියත් වෙනත් තොරතුරක් නොදැනිනි. ලවිරු අවුරුදු 9යි
තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට මේ අවුරුදු 9ක කෙනෙක් තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ විදිහට උත්සාහ කරනකොට ওই විදිහට නිදිමත ගති එනවා. ඒ නිදිමත ගති එන එක ස්වභාවිකයි. මොකද මේ අපි මේ පුහුණුව කරගෙන යනකොට අර මම කලින් කියන උත්සාහ කරා මේක මේ හැමදාම එකම විදිහට තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැමදාම දවසින් දවස වෙනස් වෙන දෙයක්. එතකොට අද කරන විදිහ නෙමෙයි හෙට වෙන්නේ. දැන් කෙනෙක්ට කිව්වොත් ඔය නිදිමත තියෙන වෙලාවේ හොඳයි කියලා මේ මුලින් මේ සිහිය පුරුදු කරන්න බොහොම ලෑස්ති වෙලා හරියටම හුස්ම කීයක් අල්ලන්න පුළුවන්ද කියලා බල බල ඉන්න කෙනෙක් කැමති වෙන්නේ නැහනේ. නමුත් මේක මේ විදිහට තමයි ඉදිරියට යන්නේ. එක්තරා විදිහක කියනවනම් දැන් මේ වයසට නම් ඉතින් මෙච්චර මේ බරපතලට කියලා හරියන්නේ නැහැ. නමුත් සාමාන්‍ය දැන් ඔය නිදිමතක් බොඳවීමක් වගේ එනවා කියන්නේ ඒකත් එක්කම මේ අපි අල්ල බදාගෙන ඉන්න ලෝකෙත් බොඳ වෙලා යනවා. මේ ලෝකෙත් බොඳවීමක් තමයි ඔය පේන්නේ ඔය විදිහට කරගෙන යනකොට. ඉතින් මේ පොඩි වයසට එහෙම පේනවා. මොකද හේතුව මේ වයසට අපි අල්ල බදාගත්ත දේවල් ගොඩාක් මෙහෙම කරන්න ඕනේ, අර එහෙම කරන්න ඕනේ, මේ විදිහට පියවර තියන්න ඕනේ කියලා. එහෙම දෙයක් නැහැනේ. ගොඩක් වෙලාවට අපි පොඩි දරුවන්ට කියන්නේ නිකන් විවේකීව ඇවිදින්න. විවේකීව වාඩි වෙලා ඉන්න. ඒ ඉන්න ගමන් දැනෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කිව්වහම ඒ විදිහටම කරනවා. කරලා බැලුවහම මෙන්න මේ යන්තම් නිකන් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියන නිකන් මේ සම්මා සතිය නෙමෙයි යන්තම් සතිය. යන්තම් සතියෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. නමුත් කොහෙ ගිහිල්ලා නතර වෙනවද කියලා අපිට කියන්න බෑ. එච්චර ඉක්මනට මේ වැඩේ පහසුවෙන් සිද්ධ වෙනවා. කිසිම බාධාවක් නැතුව සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් වයසට යන්න පොඩ්ඩක් ඉතින් අමාරු වෙන ගතියක් වගේ තේරෙනවා. කොහොම නමුත් ඉතින් මේ වාර්තාව අවුරුදු 9යි කියලානේ කිව්වේ. ඉතින් අවුරුදු 9ක කෙනෙක් තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් එතකොට නිදිමත ඇවිල්ලා තියෙනවා. නිදිමත ආවට ඒ නිදිමතත් එක්කම ඉඳලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඒක වැරදලා අරගෙන ඒක නිසා වැඩේ නවත්තලත් නැහැ. ඉතින් ඒ කරලා තියෙන විදිය හොඳයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නිදිමතක් අහම නිදිමත ඉවර වෙනකන් නිදිමත නැති වෙනකන් සක්මනේ ඉන්න කියලා. එතකොට සක්මනේදී නිදිමතක් ආවොත් නිදිමත ඉවර වෙනකම්ම සක්මන් කරන්න. වාඩි වෙලා ඉන්නකොට නිදිමතක් ආවොත් නිදිමත ඉවර වෙනකම් වාඩි වෙලා ඉන්න. මේක එහෙම තමයි කියන්නේ. අපි කරන්න හදන්නේ ඔකේ අනිත් පැත්තනේ. අපි නිදිමතක් ආපු ගමන් දමලා ගහලා ගිහිල්ලා මූණ හොදන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට නිදිමතක් ආපු ගමන් නැගිටලා යනවා. ඔහොමනේ අපේ ස්වභාවය. නමුත් මේ විදිහට කරනකොට තේරෙනවා මෙන්න මේ එන දේවල් හරහා යාමක් තියෙනවා. එහෙම නැතුව පලා යාමක් නෙමෙයි හරහා යාමක් තියෙනවා. ඒතර වේදනාවක් අහම නිදිමතක් අහම ඒක හරහා ගමන් කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. අර නිකන් කතන්දරයක් විදිහට කියන මොකද්ද මේ බයිසන් කියන ඒ ගවයා ඒ හොඳ ශක්තිවන්ත ගවයා තමුන්ගේ දිහාවට මොකක් හරි හිම කුණාටුවක් වගේ එනකොට ඒ විදිහේ දෙයක් එනකොට මේ සතා මේ කුණාටුව මග අරිනව වෙනකොට මේ කුණාටුවේ කේන්ද්‍රය දිහාවට ගමන් කරනවා. කේන්ද්‍රය දිහාවටම එල්ල කළ ගමන් කරනවා. තමුන්ගේ අර සුපුරුදු ගමනේ යෙදෙනවා. මොකද්ද ඒකට හේතුව? අන්න කේන්ද්‍රේ හරහා ගියාම අනිත් පිරිසට කලින් කුණාටුවෙන් ඉවතට යන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දෙයක්, ඒ වගේ අපි බාර ගන්න අකමැති වුණත් සත්‍යතාවයක් මෙන්න මේ ජීවිතය තුළ තියෙනවා. එන දේවල් බාරගෙන ඒවා හරහා ගියොත් අපේ ගමන බොහොම කෙටි. එහෙම නැතුව මග ඇරලා යන්න ගියොත් ඈහෙන රවුමක් ගිහිල්ලා තමයි ඉතින් එන්න වෙන්නේ. මේක නිසා මේ වගේ දේවල් මේ අපි මේ ඇවිදින වාඩි වෙන ගමන් හුරු කරාට මේවා හරි අගේට මේ එදිනදා ජීවිතේට තමුන්ගේ ජීවිතේටත් ගැලපිලා එනවා. එතකොට මෙහෙම පුරුදු කරන කෙනෙක් අන්න මොකක් හරි බාධකයක් අහම පලා යන වෙනුවට ඒ බාධකේ හරහා යනවා. දැන් මේ ඇවිදිනකොට නිින්ද හරහා ගියා වගේ. වාඩි වෙලා ඉන්නකොට වේදනාවක් හරහා ගියා වගේ. අන්න ඒ බාධකේ හරහා යනවා. හරහා ගිහිල්ලා බැලුවාම ඔය කියන තරම් ඔකේ දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මේ දරුවට අපි කියමු මේ කරලා තියෙන විදිය හොඳයි. නැවත මේ විදිහට කරන්න. ওই විදිහට නිදිමතක් ආවොත්, රිදෙන වගේ ගතියක් ආවොත්, කකුල් රිදෙනවා වගේ ආවොත්, ඉතින් ওই විදිහට ඒක ඉවර වෙනකන් ඇවිදින්න, ඒක ඉවර වෙනකන් වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා. දෙවන ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව. පූර්ණ ලෙස සති සම්පංචයෙන්ම සිදු වූවා. පර්යංක භාවනාව. රූප කර්මස්ථානයේ මූලික ලෙස තබාගෙන සිදු කළා. සිතුවිලි ආවා ගියා. වේදනාවක් ආවා. ඒ දෙස බලා සිටි අතර යනවා එනවා දුටුවා.
සතියෙන් ඉරියව් මාරු කර නැවතත් පර්යංකයට ආවා. මූලික කමටැනීම සිත තබා ගත්තා. කය හොඳටම කෙලින් වෙනවා දැනුණා. කෙලගිලිනවා නමුත් මුකුත් නැහැ වැනි දෙයක් වූවා. ආලෝකමත් වූවා. උපක්ලේශයක් බව මෙනෙහි වූවා. එය නැතුව ගොස් කුඩා රවුම් වැනි රූප සංඥා කැඩෙනවා දුටුවා. නළලේ ඊතා සියුම් තදගතියක් දැනුණා. ඉදිරිය ඈතට යනවා නැවත ළඟට එනවා දුටුවා. නැවත කුඩා කැඩීම් දැක්කා. කයෙහි සියුම් වේදනාවක් දැනුණා. දෙනෙක් විවෘත කළ අතර අදිෂ්ඨාන වේලාව නිවැරදිමුත් හරියටම විනාඩි ගණන මතකයේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ ලැබූ අත්දැකීම් ලියන විට වරදක් සිදු වී ඇතනම් සමා වෙන ලෙසත් සුදුසු උපදෙසක් දෙන ලෙසත් ඉල්ලමි. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමින් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට මේ කතා කරන ස්වරූපෙට කාලයක් කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවනි. නමුත් මෙතන මේ වාර්තාව කියනකොට අපි මේ නිකන් නාලේ නම නිකන් අර නමක් දාලා ලිස්සලා ගිහිල්ලා තිනවනේ. ඒ වෙනුවට පොඩි වාක්‍යයක් දෙකක් ලියන්න. මේ ඇවිදිනවා නම් මගේ මොකද්ද මේ රූප කර්මස්ථානය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒක එතකොට මට දැනෙන්නේ කොහොමද කියලා ලිව්වනම් ගා ඇවිදිනකොට විල්ලුඹ පොළේ වදිනවා තල රළු ගල බවක් දැනුණා කියලා හරි මොකක් හරි තමුන්ට දැනෙන දේ ලිව්වනම් ඊට පස්සේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට නිකන් හුස්ම ටිකක් නාස්පුඩු වගේ වැදීගෙන යනවා කියලා හරි මොකක් හරි දැනෙන දේ කිව්වනම් අනේ එතකොට බොහොම පැහැදිලි. එහෙම නැතුව නිකන් ලිස්සලා ගිහිල්ලා තියෙනවා අර එක ලේබලයක් දාගෙන ඊට වැඩිය හොඳයි පොඩ්ඩක් මේ විවේකීව බැලුවාම ඒ වාක්‍ය දෙක තුනකින් ප්‍රකාශ කරාම එතකොට රචනය බොහොම පැහැදිලි. ඊළඟට ඔය යන දේවල් ඉතින් අපිට නම් දාගෙන විවිධ විදිහට මේ ඉවත් කරන්න පුළුවන්. විවිධ විදිහට අයින් කරන්න උත්සාහයක් ගන්න පුළුවනි. නමුත් එහෙම නොකරත් පොඩ්ඩක් නිකන් සිහිය පිහිට ගත්ත පමණින්ම ඒවා ඉවත් වෙලා යනවා. ඒතකොට උපක්ලේශයක් කියලා හිතලා ඒ විදිහට කල්පනා කරලා අයින් කරන එකත් එක්තරා විදියක්. නමුත් එහෙම අයින් කරන්නත් එහෙම හිතන්නත් අර මම මේ වගේ දෙයක ඉන්නවා කියන සිහිය පිහිට වෙන්න එපා. සිහිය තියෙන්න එපා. ඒ සිහියත් එක්ක තමයි ඊටු ටික ගැලපිලා එන්නේ. එතකොට අතන සිහිය පිහිටව පමණින්ම ඒ කෘත්‍ය වෙලා ඉවරයි. ඒ වැඩේ වෙලා ඉවරයි. එතනින් එහාට අපි නිකන් අර ඇඩිෂනල් දෙයක් තමයි කරන්නේ. නිකන් අර ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදලා ඉතින් ලස්සන නිකන් මේ පැකේජ් එකක දාලා විකුණනවා වගේ දෙයක්. එතකොට ඉතින් පැකේජ් එක දැම්මම ඇත්තටම ඉතින් වටිනාකමක් බාහිරෙන් බලන කෙනෙක්ට උනත් පේනවා. නමුත් අපි පැකේජ් එක කන්නේ නැහනේ. ඒ වෙනුවට කන්නේ ඇතුලේ තියෙන කොටස. ඒකේ තමයි අපේ බලාපොරොත්තු අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද අර දැනගත්ත පමණින්ම දැන් මම මේ විදිහට ආලෝකයක් හරි මොකක් හරි ඉන්නවා කියන දැනගත්ත පමණින්ම එතන වැඩේ වෙලා. එතනින් එහාට තියෙන්නේ ඉතින් අර පැකේජ් එක වගේ කොටසක්. ඉතින් ඒකින්ද අනේ ඒ තියෙන ඒ කියපු දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් සලකලා බලලා ඊළඟට වார்த்தාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා අපි කියමු. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්සේ සතිමත් සක්මන. මේ සඳහා පියවර 26ක් දුර ඇවිද ගිය හැකි කාපට් පොළව තෝරා ගතිමි. පළමුව දෙවරක් එහාට මෙහාට ඇවිද ගියෙමි. එතෙන් සිට ඔසවනවා ගෙනියනවා තබනවා යයි විස්තරව බලමින් සක්මන ආරම්භ කළෙමි. එවිට දුටු අත්දැකීම් මෙසේ විස්තර කරමි. යටිපතුල් වලට කාපට් පොළවේ තද බව සහ සිනුදු බව දැනුනි. ඇඟිලි හොඳින් තද වූ පසු අනෙක් කකුල කයේ බර දරාගත් පසු කකුල එසවේ. එය පොළවේ තද වූ පසු අනෙක් කකුල එසවි කය ඉදිරියට ඇදෙන බව දුටුවෙමි. අද දින වැඩිපුර ප්‍රකට වූයේ කකුල් දෙක ඔසවා තබන විට ප්‍රකට වූ හිස් අවකාශයයි. පර්යංකයේ වැඩිම තුල අත්දකින අවකාශයට වඩා විශාල අවකාශයකි. මා වටා විශාල අවකාශයක් පෙනී යයි. ඒ අතරින් තනිව සක්මන් කරන බවක් ප්‍රකට විය. එය දකිමින් සක්මන් කෙරුවෙමි. එය සක්මනට බාධා වූයේ නැත. ආරම්භයේදී ව්‍යාපාද විතක්ක වලක් සිතට ආවේය. ඒ දෙස අත නොහැර බලා සිටියෙමි. එවිට ඒවා ඉවත්ව ගියේය. මේ ආකාරයෙන් සතිමත් සක්මනක් සම්පූර්ණ කෙරුවෙමි. කාලය පැය 1යි විනාඩි 15කි. පර්යංකයේ වැඩිම. සතිමත් සක්මනට පසු අර්ධ පර්යංකයෙන් වාඩි වී දැස පියාගෙන වාඩි කරවා ඇති කය දෙස බලා සිටියෙමි. එය තුඹසක හැඩයක් ගන්නා බව දුටුවෙමි. හිස් මුදුනේ සිට දෙපතුල දක්වා කයේ ස්වභාවය මෙනෙහි කෙරුවෙමි. එවිට පටවි කොටස් ප්‍රකට විය. ඒවා හඳුනා ගත්ෙමි. දැන් දීර්ඝ හුස්මක් සමග ආනාපානය ප්‍රකට විය. මගේ මූල කර්මස්ථානය ආනාපාන සතිය පුරුදු කිරීමයි.
දැනට අවුරුදු 5ක් පමණ සතිමත් පර්යංකේ පුරුදු කරමි. නාසිකාග්‍රයෙන් ඇතුළු හුස්ම සීතලක් ස්පර්ශ කරමින් කපු පෙදෙස පුරවාගෙන උදරය දක්වාම ගමන් කරනු බලා සිටියෙමි. එය පිට වී ගියේ දකුණු නාස්පුඩුවෙනි. මේ ආකාරයෙන් ඇතුල්වන පිටවන හුස්මට ලං වී බලා සිටියෙමි. එවිට හුස්ම සියුම් වන බව දැනුනි. සියුම් වන හුස්ම නොදැනෙන තරම්ය. ටිකකින් කිසිවක් නොදැනී ගිය අතර උඩුකය පහළට කඩා වැටෙන බව දැනුනි. සිත ඒකාග්‍ර වූ නිසා කය මෙසේ කඩා වැටෙන බවත් හුස්ම සැඟවී ඇති බවත් දැනගෙන සිත කය වෙත යොමු කළෙමි. කය නිසලය. එහෙත් නමාගෙන ඇති කකුලක් දුක් වේදනාවක් දෙයි. ඒ දෙස බලා වේදනාව මෙනෙහි කරමි. ඉවසිය නොහැකි තරම් වේදනාව දැනුනි. කකුල දිගේ හැර කයට පහසුව සලසා දුන්නෙමි. එම වේදනාව නොපෙනී ගියේය. නැවත සිත මූල කර්මස්ථානයේ දෙස බලා සිටී. විවේකී මනසකි. සිතුවිලි හෝ නීවරණ කිසිවක් සිතට නොඑයි. ප්‍රපංච අරමුණට බාධා වූයේ නැත. මෙසේ විවේකී මනසකින් පර්යංකය සම්පූර්ණ කෙරුවෙමි. කාලය පැය 1කුත් විනාඩි 15කි. එදිනෙදා කටයුතු කරන විටද සතිමත්ව කිරීමට උත්සාහ කරමි. උපදේශක් පතමින් නවතිමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරමි. ත්වන් සරණයි. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමී. හොඳයි. එතකොට දැන් අපි මේ විදිහේ පුහුණුවක් පටන් ගන්නකොට සිහිය පිටවන්න පටන් ගන්නකොට අපිට බොහොම ස්ථිර විදිහට ඝන බාල විදිහට පිහිටි ලෝකයක් තමයි පේන්නේ. ඇත්තටම වටපිටාව දිහා බැලුවාම මේ දේවල් ස්ථිරව පවතිනවා. මේ දේවල් වල නිත්‍ය භාවයක් තියෙනවා. වගේ හැඟීමක් තියෙනවා. ඊළඟට මම කියලා බැලුවත් ඉතින් මම කියලා පුද්ගලයේ බැලූ පානට පේනවා. එතකොට ඔහොම ස්වභාවයක් එක්කනේ අපි මේ වැඩේ පටන් ගන්නෙ. නමුත් මේ සිහිය පිහිටවගෙන යනකොට ඔන්න ඒ කියන විදිහට මේ අරමුණු අතරේ හිස් අවකාශයක් තියෙනවා කියන එක, මේ වැඩි හරියක් තියෙනවා කියලා කිව්වට වැඩි හරියක් හිස් ස්වභාවයක් තමයි තියෙන්නේ කියන එක ටිකෙන් ටික පැහැදිලි වෙනවා. එතකොට අර දැන් නවීන නිකන් විද්‍යාවට අනුව කියන්න උත්සාහ කරනවා ඒගොල්ලෝ මොකද්ද මේ හැම පාටිකල් එකකටම විරුද්ධ ඒ විදිහේම ප්‍රොපර්ටිස් තියෙන නමුත් ආරෝපණය වෙනස් තව ඇන්ටි පාටිකල් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා මොකද්ද මෙන්න මේ පාටිකල් දෙකක් එකට එකතු වුනහම ඒ දෙන්න අර ද්‍රව්‍ය විදිහට තියෙන එක සම්පූර්ණ නැති වෙලා යනවා. එතකොට හරියට නිකන් ධන දෙකයි ඍණ දෙකයි එකතු වුනහම බිඳුව වෙනවා වගේ ගණිත ක්‍රමයට අනුව මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය මේ පාටිකල් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට විරුද්ධ දෙන්නෙක් එකතු වුණ ගමන් නැති වෙලා යනවා කියලා. ඒ වගේම කියනවා අනිත් පැත්තට මෙහෙම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද්ද වෙන්න පුළුවන් දේ? අන්න මේ හිස් අවකාශයකට කුළු ගෙඩියේ පහරකින් වගේ ගැහුවා වගේ යම් කිසි විදියක මේ හිස් අවකාශයක් උත්තේජනය කරොත් අනේ හිස් අවකාශය තුලින් ද්‍රව්‍ය මත වෙලා ඉන්නත් පුළුවන් කියලා. එතකොට අන්න හරියට නිකන් බිඳුවට කුළු ගෙඩි පාරක් ගැහුවාම ධන දෙකකුයි ඍණ දෙකකුයි මත වෙනවා වගේ. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ඒවා තියෙනවා කියලා ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කියලා ඉතින් ඔය ඉදිරිපත් කරනවා. ඉතින් එතකොට දැන් අර අපි අද උදේ කියන උත්සාහ කරා නිකන් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙන්න මේ වැඩේ පුරුදු කරන කෙනෙක්ට පෙන්ලා දෙන මාර්ගයක්. මෙන්න මේ දේවල් ඇති වෙනකොට මේ ඇති වෙනවා දකින්නකොට දේවල් නැහැ කියලා කියනවා නම් මතයක් ඒක දුරු වෙනවා. ඒ වගේම දේවල් නැති වෙලා යනකොට මේ දේවල් ස්ථිර වශයෙන් තියනවා කියලා මතයක් කෙනෙක්ට තියෙනවා නම් ඒවා දුරු වෙනවා. ඉතින් අර විදිහට අපි ද්‍රව්‍ය තියනවා කියලා අරගෙන ඒක ස්ථිරව අරගත්තොත් අන්න විද්‍යාව පැත්තට ගිය හැකි. ඊට පස්සේ නිව්ටන් නියම ඉදිරිපත් කර හැකි. නමුත් ඒ නියමත් අන්තිමට අර පරමාණු බෝම්බෙ පිපුරනකොට නියම ටිකත් එක්කම තමයි පිපිරලා යන්නේ. අනේ මේ විදිහේ නියමයක් පනවන්න බෑ කියලා පිපුරුමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඕවා කිසිම දෙයක් දැඩි ලෙස නොගෙන අරගෙන නැතුව ඒවා මේ ඇතිවීම නැතිවීම වගේ ස්වභාවයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ හිස් අවකාශයෙන් දේවල් මතුවලා එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ හිස් අවකාශයේ දේවල් නැති වෙලා යනවා කියන ධර්මතාවය දකින්න මේවා ඇත හෝ නැත කියලා එහෙම දැඩි ලෙස අරගෙන ප්‍රතික්‍රියා කරන වෙනුවට අපි බොහොම උපේක්ෂා සහගත බැල්මක් බවට පත් වෙනවා. ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තොත් කියනවා අන්න ජයගත්ත කෙනා වෛරක්කාරය උපද ගන්නවා.
ඒ වගේම පරාජය වුණ කෙනා දුකසේ හොයිනෝ. මෙන්න මේ ජය පරාජය දෙකම අත්හැරිය තැනැත්තා සුවසේ වාසය කරනවා කියලා. ඉතින් ඔය සුවසේ වාසය කිරීම තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙන්න හදන්නේ. ඇත්ත කියලා ගන්නත් එපා නැත කියලා ගන්නත් එපා. වෙනුවට පොඩ්ඩක් නිකන් ඔහේ බලාගෙන ඉන්න කියලා. මේ බලාගෙන ඉන්න අර ඇති අන්තේ නැති අන්තේ දෙකම ප්‍රතික්ෂේප වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රතික්ෂේප වීමකට අවශ්‍ය තොරතුරු ඔය වාර්තාව තුළ තියෙනවා. ඉතින් තව යෙදිලා කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඔය සක්මන පරයන්ක විතරක් නෙමෙයි එදිනෙදා ජීවිතෙත් මේ පුහුණුවම තියෙනවා කියන එක පොඩ්ඩක් හිතට යොදා ගන්න කියලා අපි කියමු. 4 වන ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි කරු ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව සති සම්පන්නයෙන් යුතුව සිදු වූවා. සක්මනේ විවිධ වූ සියුම් ස්වභාවයන් දැනුණා. දෙපතුල තුලින් සියුම් පාරැල්ලක් දැනුණා. සිතුවිලි අතර එය දැනගත් මොහොතේම නැතුව ගියා. පර්යංක භාවනාව රූප කර්මස්ථානයේට සිත තබමින් සිදු කළා. මුලදී කයේ කිසිදු චලනයක් නොවූ බැවින් ඉදිරියේ අවකාශයට සිත යොමු කළා. සිතුවිලි තදවීම කයෙහි වේදනා ඇති වී නැති වී ගියා. ආලෝකයේ පැමිණි විට උපක්ලේශයක් ලෙස මෙනෙහි වූවා. මූලික කමඨහනේම සිත තිබුණා. සතියෙන් ඉරියව් මාරු කළා. නැවත පර්යංකයට ආපසු සියල්ල ආලෝකමයි. එය මැද්දේ කයෙහි වේදනා, සිතුවිලි, කයේ තදවීම ආදිය ඇති වී නැති වී ගියා. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ මෙහි උපක්ලේශ ලෙස දැන ගැනීම නිවැරදිද? ඉදිරියට භාවනාව කිරීම සඳහා සුදුසු උපදෙසක් දෙන මෙන් ඉල්ලමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමින් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට දැන් අර මේ ලේබලයක් දාලා ප්‍රශ්නයක් නගාගෙන තිනවා. ඇත්තට මෙතන මේ දැන ගැනීමක් සිද්ධ කරා නම් ප්‍රමාණවත්. මම කලින් ඒක සඳහන් කරා ඒ උත්තරේ ලැබෙන්නේ නැති. එතකොට මොකද්ද මේ මොකක් හරි පැමිණි දෙයක මගේ සිහියට අසු වුණා කියන දේ දැනගත්තා නම් එතනින් එහාට ඉතින් අර ලේබලේ දැම්මත් එකයි නැතත් එකයි. මේක නිකන් පැකේජ් එක වගේ, පැකට් එක වගේ, පැකට් එක ඇතුලේ තියෙන වැඩේ වෙලා ඉවරයි දැන්ටම. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ගැටලුවක් කරගන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ලේබලේ දැම්මේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් එන්නේත් නැහැ. මොකද සිහියට හසු වෙනවනේ. සිහියට හසු කර ගැනීම තුලින් දැන් සමහර කෙනෙක් කියනවා මගේ හිත පිට ගියා. හිත පිට ගියාම මම මේ වහාම මූල කර්මස්ථානෙට අරගෙන ආවා කියලා. එතකොට ඒක දිස්සෙලාම කරේ කියලා ඇහුවොත් ඔව් කියනවා. නමුත් තේරෙන්නේ අපි මේ හිත පිට ගියපු බව දැනගත්තානේ. හිතවිල්ලක හරි මොකක් හරි රාග හිතවිල්ලක හරි තියෙන බව දැනගත්තානේ. දැනගෙන තමයි අරගෙන ආවේ. එතකොට අතන දැන ගැනීමේදී වැඩේ වෙලා ඉවරයි. නමුත් අපි හිතනවා එතන එහෙම දෙයක් එහෙම කෘත්‍යයක් කරුණේ නැහැ කියලා. ඒ වෙනුවට අපි දැනගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට වරදක් පටව ගන්නවා. අයියෝ සතිය කැඩුණානි කියලා. නමුත් අර සතිය පිහිටුව වෙලාවේදී තමයි ඒ වරද පටව ගැනීමක් සිද්ධ කරගන්නේ. තේරුණ වෙලාවේ තමයි මේ වරද පැට ගැනීම සිද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් එතකොට අර සුදු මොහොතක් නැවත මතුවලා අහම මේ මොහොතට අපි වසුරු හලනවා මොකක් කියලාද අයියෝ සතිය කැඩුණා කියලා. නමුත් සතියමත් මොහොතේදී තමයි මේ ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් වෙන්නේ. එතකොට උපක්ලේශ කිව්වත් ඒක ඒ දැනගත්තට පස්සේ ඉදිරිපත් වෙන දෙයක්. එතකොට දැනගත්තට පස්සේ අපේ වැඩේ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට දිගට කරන්න යෙදෙන්න මේ නැවත වාර්තා කරන්න කියලා අපි කියමු. 5 වෙනි ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ. සතිමත් සක්මන. අද උදෑසන සක්මන සඳහා අඩි 30ක් පමණ දිග ඉන්ටර්ලොක් පොළව තෝරා ගත්තා. එහි කීපවරක් නිදහසේ ඇවිද සිහියෙන් යුතුව සක්මන ආරම්භ කරන ලදී. මේ වම කියා වම් පාදයත් මේ දකුණ කියා දකුණු පාදයත් තබන විට හඳුනා ගන්නා ලදී. මෙසේ සක්මන් කරන විට විටින් විට සිතුවිලි වලට ගියත් ඉබේම නැවත සක්මනට සතිය එන බවත් නැවත සිතුවිලි වලට යන බවත් දක්නට ලැබුණා. පාදය තබන විට ශරීරයේ බර යටිපතුලේ සිට කොන්ද ප්‍රදේශය දක්වා උසුලන බවත් දැක ගන්නට ලැබුණි. දකුණු පාදයේ කෙලින් තිබෙන බවත් වම් පාදයේ මදක් හරස් වන බවත් දැනගන්නට ලැබුණා. විටින් විට පාදයන් පොළවේ තබන විට උදරයේ ප්‍රදේශයත් කලව ප්‍රදේශයත් බෙල්ලේ ගැස්සීම් දැක ගන්නට ලැබුණා. පාදයන් පොළවේ තබන විට විටින් විට පොළවේ ගෑවෙන ප්‍රදේශය මෙන්ම නොගෑවෙන ප්‍රදේශයන්ද හඳුනා ගත හැකි විය. ඉබේ සක්මන සිදුවන ආකාරයක් හඳුනා ගත්තා.
පැයකුත් විනාඩි 15කට පමණ පසුව කොන්ක්‍රීට් ගල් අතුරා ඇති පොළවේ සක්මන් කළා. එහි ගල්වල උල් සහිත බව හොඳින් දැනෙන්නට විය. කකුලේ යටිපතුලට වඩා රළු බව ඇඟිලි එක් වචනෙත් පේන්නේ. සමහර පාදයේ පුරාම එන බව දැනෙන බව දැනුණා. ඉන්ටර්ලොක් පොළවේදී පාදයේ ස්පර්ශ නොවන තැන්වලදී මෙහිදී හොඳින් ස්පර්ශ වුණේ ගල්වල එරෙන බවක් තිබෙන නිසායි. මේ ආකාරයෙන් විනාඩි 15ක් පමණ සක්මන් කොට සියුම් දූවිලි සහිත කෙටි දුරක් ඇති තැනක සක්මන් කළා. එහි ඇති සිනිඳු බව හොඳින් වටහා ගන්නට ලැබුණා. යටිපතුලට එය දැනෙන විට පෙර තිබුණු පාදයන් වල වේදනාවන් ගෙවි යන්නක් මෙන් දැනුණා. මෙසේ විනාඩි 10ක් පමණ සක්මන් කළා. අද සක්මන් කාලය පැයකුත් විනාඩි 40ක් පමණ විය. පර්යංක භාවනාව. අද සක්මන ඉවර වුණ පසු එලිමහනේම පර්යංක භාවනාව කිරීමට තෝරා ගත්තා. බ්ලොක් ගලක් මත පහසු විදියට වාඩි වුණා. වාඩි වී ඉන්නා ඉරියව්ව දෙස කිහිප වරක් දැස් පියන් නිරීක්ෂණය කළා. හුස්ම රැල්ල වේගයෙන් ඇතුල්වන බවත් පිටවන බවත් දැනගන්නට ලැබුණා. හුස්ම රැල්ල ඇතුළට යන විට නාස්පුඩු පිම්බෙන බවත් පපුව ප්‍රදේශයේ පිම්බෙන බවත් දැනගන්නට ලැබුණා. හුස්ම පිටවන විට උරස් පහළට යමින් හුස්ම රැල්ල උඩුතොලේ වදින බවත් දැනගන්නට හැකි විය. හුස්ම රැල්ල දෙසම බලන් ඉන්නා විට ක්‍රමක්‍රමයෙන් හුස්ම රැල්ලේ වේගය අඩුවන බව දැනුනි. හුස්ම රැල්ල දැනෙන අතරම වතුර ගලාගෙන යන හඬත් කුරුල්ලන්ගේ හඬත් ඇසිනේ. ඒවා මට බාධාවක් නොවුනි. විටක අවට පරිසරයේ කොතරම් ශබ්ද තිබුණද ඒවා නොඇසුණු බවක් දැනුනේ විනාඩි කිහිපයකට පසුව ඇසෙන විටදී. ඒ කාලය තුලදී මගේ සතිය මාගේ කය තුලම පිහිටන බවක් දැනුනි. හුස්ම රැල්ල විටකදී දැක ගන්නට නොවුණු අතර කයටම සිහිය තබා ගන්නා ලදී. වාඩි වී ඉන්නා ඉරියව්වට යටිපතුලේ සිදු වූ තෙරපීම් වල වේදනාවක් දැනුනි. වරහන් ඇතුලේ සක්මන් කරන විට සිදු වූ තෙරපීම්. මෙසේ බලන් ඉන්නා විට විනාඩි කිහිපයක් කිසිවක් නොදැනී ඇති බවක් දැනුනේ යලිත් මට මාගේ ඉරියව්ව දැනෙන විටදීය. විටින් විට හුස්ම රැල්ලත් තවත් විටකදී කයේ සිදුවන කම්පන චංචල දෙසත් බලමින් අද එලිමහනේ පර්යංකයේ විනාඩි 40ක් පමණ විය. තවත් විනාඩි 30ක පමණ කාලයක් භාවනා ඉරියව් වලින් තොරව සිහියෙන් යුතුව ගත කළ අතර ඇවිදින විටදී වෙනත් කටයුතු කරන විටදී මගේ කය තුලම සිහිය රඳවා ගනිමින් ගත කරන්නට හැකි විය. මෙසේ උදෑසන සතිමත්ව ගත කළ ආකාරය විය. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ, මාගේ සතිමත් බව තව තවත් දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ උතුම් උපදෙස් ලබා දෙන මෙන් ඉතා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිමි. පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු නිස්සරණ වනවාසී සියලුම පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාට සුවසේම උතුම් ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ පින්පෙත් හේතු වාසනා වේවා. සුසන්ත පුෂ්ප කුමාර ඕමානයේ සිට. වර්තාව අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට දැන් මේ වගේ පුහුණුවක් පටන් ගන්න කෙනෙක් ඇත්තටම මේ කරන දෙයක් කියලා තමයි මේක පටන් ගන්නෙ. නමුත් ඔය වාර්තාවේ තියෙනවා ටික වෙලාවකින් මේක කෙරෙන දෙයක් බවට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට අපි කිරීමක් සමග තමයි පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒ විදිහට පටන් ගත්තට මොකද මේක ටික ටික දියුණු වෙනකොට ඇත්තටම මුකුත් කරනව වෙනකොට කෙරෙන දෙයක් පවතිනවා. අපි මේකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැනේ කවදාවත්. අපි හිතනවා මගේ පාලනයෙන් ගිලිහෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ වෙනුවට මම මේක පාලනයකට නතු කරගෙනම තියාගන්න ඕනි කියලා. මුලදී එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න පුළුවනි. නමුත් මේ වාර්තාව තුළ ඔය නැగిලා තියෙන වෙනස බොහොම වටින වෙනසක්. ඕක ලේසි පහසුවෙන් කෙනෙක්ට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙනසක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔහොම කරලාම බලනකොට තේරෙනවා මම මේ කරනවා කියලා හිතා ඉඳියට මම මේ සිහිය පිහිටවගෙන ඉන්නවා කියලා හිතා ඉඳියට ඇත්තටම මේකේ කෙරෙන දෙයක් තමයි තියෙන්නේ වැඩි හරියක්. අන්න ඒ කෙරෙන දෙයට ටිකෙන් ටික ඉඩ දීලා බලනකොට මේ වැඩේ හරිම ලේසි. අර මුලදී තමයි ඉතින් පොඩ ආමුඩ ගහගෙන දඟලන්න තියෙන්නේ. නමුත් ටික දවසක් මේක කරගෙන යනකොට තේරෙනවා මේක මේ බොහොම ලේසි වැඩක්.
ඔය වාර්තාවේ තිබුණා අන්න හොඳ කෑල්ලක්. මොකද්ද? මේ දැන් සක්මන් පරයන්ක විදියට ඒ භාවනාව කළා අන්තිමට නිකන් භාවනා කරන්නේ නැතුව ඔහේ ඉන්දියා කියලා ටිකක් කරලා නිකන් වාඩි වෙලා වගේ. අන්න ඒ කෑල්ලත් ඔය කියන කතාවත් එක්ක හරියට ගැලපිලා එනවා. එතකොට මොකද්ද? අන්න නිකන් ඔහේ ඉඳපු වෙලාවේ බලන්නකෝ. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි නියමම භාවනාව වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර කරන දෙයක් වෙනකොට කෙරෙන දෙයක් බව දැනෙච්ච වෙලාව තියෙන්නේ. අන්න ඒ වෙලාවේ තමයි නියම භාවනාව වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අර කොහෙද මන්ද ඉඳලා එකපාරට නිකන් අර පහුගිය ටික නැතුව කොහෙද ඉන්දියා කියලා අදහසක් තියුණ තැනක. අන්න නියම භාවනාව වෙලා තියෙනවා. එතකොට අර මුලදී අපි අමුඩ ගහගෙන දඟලගෙන පටන් ගත්තට මොකද ටික මේ ප්‍රතිපදාව ඉවෝල්ව් වෙනකොට මේක පරිණාමය වෙනකොට යන්නේ ওই දිහාවකට. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් බලනවා මේක නවත්තන්න, මේකට විරුද්ධ වෙන්න. නමුත් ඇත්තටම මේ ධර්මය අපිව ගමනක අරගෙන යනවා. ඉතින් යන්නෙම හරි පැත්තටම තමයි ඇත්තටම කිව්වොත්. යන්නෙම නිවැරදි පැත්තට. නමුත් ඉතින් අපි උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි මේක ඇත්තු ධම්මල හරි අපිට ඕනි පැත්තකට ඇදගන්න. ඉතින් ධර්මයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිවැරදි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්නේ නිවැරදි ක්‍රියාත්මක වීමට තව ඉඩ දෙන්න. ඒ කෙරෙන වැඩේට තව ඉඩ දෙන්න. ඒකට ඒ ලියන කෙනා බලන්න ඕනේ මම කොහොමද මේ කෙරෙන වැඩේට තව අනුග්‍රහ කරන්නේ කියන වෙනස තමුන් තුළ ඇති කරගන්න ඕනේ. කෙරෙන වැඩේට අනුග්‍රහ කරන්න නම් ඉතින් කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න ඕනේ. කරන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නේ කෙරෙන වැඩි ඉබේම වෙනවා. ඉතින් ඒ සලකුණු ওই වාර්තාව තුළ තියෙනවා. අර විශේෂයෙන් විනාඩි 30ක් විතර ඔහේ ඉන්දියා කියලා කිව්වේ. අනේ ඒ හොඳ සලකුණු. ඒ සලකුණු වලට තව අනුග්‍රහ කරන්න කියලා අපි කියනවා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. උදෑසනම වීර්යයෙන් යුතුවත් නිදහසින් යුතුව සක්මන නිතිපතා වගේ කරනවා. වෙනදා මෙන් දැන් අත්දැකීම් නැහැ. ටික වේලාවකට පසුව බඩගින්න දැනුණා. සක්මන කෙරෙන බව වැටහෙනවා. ඇති නැති වීම ඉලක්ක වෙන්නේ නැති වුවත් පවතින බව දැනෙනවා. කිසිවක අර්ථ ගැන්වීමක් නැතිවම සක්මන සරලව කෙරෙනවා. සක්මනේ මුල මැද අග කියලා විශේෂත්වයක් දක්වන්න ධාතුන්ට අමතක නිසා විඥාණය මන්දගාමී වෙලා. තේ ටිකක් දීලා පර්යංකයට වාඩි වුණා. හිස් අවකාශය නොවන හිස් බවක බලා සිටියා. එක තැනම එක ලෙසම කාලය ගත වෙනවා. හිත පිට ගියත් එතනටම ක්ෂණිකව එනවා. සතියෙන් එය දැක ගන්නවා. නාම රූප ධර්ම తాවකාලිකව සංගවිලා. මූල කර්මස්ථානයේ සතිය පැවතියද නিত্য නැති අනිත්‍ය නැති සංස්කරණ කරගන්න දෙයක් නොවන තැනක සිටියා. වෙනදා මෙන් කයේ වේදනා තුල අත්දැකී තේලි ගැසුනේ නැහැ. ධර්ම අවවාද ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. අඛණ්ඩව සතිය පවත්වයි. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට ඔය පරිවර්තනය මේ දවසෙන් දෙකෙන් වෙන එකක් නෙමෙයි. ටිකෙන් ටික තමුන් තුළ වෙන පරිවර්තනයක් ඔය තියෙන්නේ. එතකොට අර මුලදී ලොකු විස්තර පිටු ගණන් වාර්තා ගණන් ලියන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට කල් ගෙවනකොට මේ තැනත්තා නිකන් අමුතු මේ ප්‍රශ්නයකට මේ මැදි වුණා වගේ ස්වභාවයක් එනවා. මොකද්ද මේ ඉස්සර හොඳට සිහිය පිහිටෙව්වා. ඉස්සර හොඳට කියා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් දැන් එහෙම කියන්න දෙයක් නැහැ කියලා. ඒතර වැරදුනා පැටලුණා කියලා තමයි හිතෙන්නේ. නමුත් මේ ටික කරගෙන යනකොට එක්තරා විදිහක මේ බොඳ වීමක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ඔය පරයන්කේ සක්මන බොඳ වෙනවා විතරක් නෙමෙයි ඔයත් එක්කම ලෝකෙත් බොඳ වෙනවා. අපි මේ දැඩි ලෙස අල්ල බදාගෙන තියෙන මේ මගේ කියලා මට ඕන විදිහට පවත්වන්න පුළුවන් කියන ලෝකෙ ටිකෙන් ටික බොඳ වෙලා යාමක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බොඳ වීම වැරදීමක් පැටලීමක් කියලා අපි හිතට නගාගන්නේ අපේ හිතට නැගෙන්නේ මොකද අර අපි මේ සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මේ පුරුදු කරපු ජවයක් මේ හිත තුල තියෙනවා. ඒ ජවය තමයි සංසාර ජවය තමයි තියෙන්නේ. ඒකට ඕකෙන් පිටපයින්කොට අපි ඒක වැරදුනා පැටලුණා කියන ස්වරූපයකින් තමයි කතා කරන්නේ. ඒක ස්වභාවිකයි. නමුත් මේ විදිහට නැවත නැවත හුරු කරන කෙනෙක් මෙන්න මේ යථාර්ථය නිකන් බාර ගැනීමක් තමුන්ගේ හිත තුලින්ම ටිකෙන් ටික නැగిලා එනවා. ඒ බාර ගැනීම සඳහා කළ යුතු එකම දෙයයි තියෙන්නේ මොකද්ද? නැවත නැවත මේ බුදුන් කෙරෙහි විශ්වාසයෙන්, මේ ධර්මයේ ගැන විශ්වාසයෙන්, මේ සංඝයා ගැන විශ්වාසයෙන් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් නම් මේකේ නැවත නැවත යෙදෙන්න පුළුවන් නම් එතනින් එහාට අවශ්‍ය දෙයක් නැහැ මේක බාර ගන්න. අපි විරුද්ධ වෙලා එරෙහි වෙලා මේක හරි නෑ කියලා වෙන දෙයක් අලුත් තැනක් නැත්නම් වෙන ක්‍රමයක් හොයාගෙන ගියා කියන්නේ ඉතින් නැවතත් අර පරණ පුරුදු සංසාර ගමනට තමයි අපි ආවඩන්නේ. ඒ වෙනුවට නිකන් ඉඳලා බැලුවොත් මේක ඉබේම තමුන් කරා එන දෙයක්. ඒ පරිණාමය ඉබේම සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒ සඳහා කාලය සහ ඒ අවශ්‍ය විදියට දෙක දිගට පැවැත්වීමක් තමයි
අපිට කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඒ විදිහට අනුග්‍රහ කරන්න කියලා අපි මේ ලියපු කෙනාටත් කියමු. 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. සමාවෙන ස්වාමීන් වහන්සේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සතිමත් සක්මන් භාවනාවේ අත්දැකීම. පියවර 20ක් පමණ සක්මන් කළ හැකි ලනුපැදුරක සක්මන ආරම්භ කළා. පළමුව ලනුපැදුරේ ඇවිද ගියා. දෙතුන් වාරයක් ගිය පසු ලනුපැදුරේ රළු බව කකුල්වල යටිපතුලට දැනුණා. ලනු ලිහිල් තැන්වල රළු බව දැනුණා. සිතුවිලි වලට සිත යොමු වූ විට දැන් සිතුවිල්ලක ඉන්නේ කියා දැනගත්තා. ඒ බව දැනගත්තේ සිතුවිලි වල ඉන්නා විට යටිපතුලේ ස්පර්ශය නොදැනුණු නිසාය. මෙසේ විනාඩි 30ක් සක්මන් කළා. සතිමත් සක්මන ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙසක් බලාපොරොත්තු වෙමි. සතිමත් පරයන්ක භාවනාවේ අත්දැකීම පසුව ඉදිරිපත් කරමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට උපදේශක් විදියට අපිට කියන්න තියෙන්නේ මේක මේ නැවත නැවත යෙදෙන්න කියන එක තමයි. නැවත නැවත යෙදෙන්න ගොඩ දිනෙට ශක්තියක් නැහැ. ඇත්තටම අපි ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා මොකද්ද මේ එක දෙයක් පටන් ගන්නවා. මොකක් හරි දෙයක් පටන් ගන්නවා. පටන් අරගෙන ඔන්න ඉතින් අර නිකන් බොහෝම උනන්දුවෙන් දවස් දෙකක් කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ අන්න ඒක ගැන එපා වෙනවා. ඊට පස්සේ වෙන දෙයක් හොයාගෙන යනවා. ඒකත් දවස් දෙකක් විතර කරනවා. ඒකත් එපා වෙනවා. ওই විදිහේ ගුණාංගයක් ගොඩාක් දෙනෙක්ගේ තියෙනවා. නමුත් මේ මොනම ශේෂ්ත්‍රයක උනත් මේ නිවන් දැකීලා පැත්තක තියේවා අපි හිතමුකෝ මේ බාහිර ලෝකේ මොනවා හරි රැකිරක්ෂාවක් කරන දෙයක් මොකක් හරි ළඟා කර ගැනීමක් කරන දෙයක් ඔහොම අතෑර පොඩ්ඩක් දවස් දෙකක් කළා ජයග්‍රහණය කරන්න බෑනේ. ඒ වෙනුවට කාලයක් තිස්සේ එක දිගට නැවත කිරීමේ ශක්තියක් මේ දින්නපු පුද්ගලයන්ට තියෙනවා. ඒ ශක්තිය තියෙන කට්ටිය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒ විදිහේ අපිට ජයග්‍රහණ ලං කරගෙන තියනවා කියලා පෙනෙන්නේ. මොකද්ද? මේ තැනට එකම දෙයක් නැවත යෙදිලා ගත කරලා තියෙනවා. ඒකට අපි මේ යෙදෙන දේ හරි වැරද්ද ගැන නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. ඒ වෙනුවට නැවත එකම දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියන හැකියාව. ඒ විදිහේ යෙදෙන්න පුළුවන් කියන හැකියාව පිළිබඳ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ හැකියාවම ඕනේ මේ වගේ වැඩකට උනත්. මේ වගේ වැඩේට උනත් නිකන් මේ දවස් දෙකක් කරලා අතර දාලා එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට නැවත යෙදීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. එහෙම යෙදෙන්න තේරෙනවා. අන්න බාහිර ලෝකේ දෙයක් වුණා නම් ඒක ජයග්‍රහණය කරන්නත් මේ විදිහට ආධ්‍යාත්මික ලෝකේ දෙයක් නම් ඒක ජයග්‍රහණය කරන්නත් නැවත යෙදීමක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ උනත් අවුරුදු 6ක් අර විදිහට දුෂ්කර ක්‍රියා කළා තමයි ළඟා කරගත්තේ. ඒක නිකන් හිතේ සැක සංකාවක් මතුන්නේ නැහැ නේ. ආපහු යනවාද කියලා එහෙම දෙයක් අපි අහලා නැහැ. ඒ වෙනුවට අර ආපු ගැම්ම ඒ විදිහටම පවත්වාගෙන ගියා අවුරුදු ගණනාවක් ගිහිල්ලා අන්තිම මොහොතෙත් කොහොමද හිතුවේ කල්පනා කරේ. මෙතන මේ ස්ථානෙන් මම යන්නේ නැහැ. මේ මාස් දිය මේ වියලේවා ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේ ඇට හැම විතරක් ඉතුරු වේවා. ඒත් මම මේ වැඩේ ඉවරයක් කළා මිසක් නවත්තන්නේ නැහැ කියලා. ඒතකොට මේ විදිහේ ශක්තියක් සහිතව තමයි මේ දේ කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ ශක්තිය ටිකෙන් ටික අපිට වඩා ගන්න පුළුවන්. අපිට බැරි නැහැ. නමුත් ඉතින් නැවත යෙදෙන්න තමුන්ගේ උනන්දුවක් ඒ අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. යෙදෙන කෙනාට අනිවාර්ය ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මේක මේ ගිහිල්ලා නිකන් පස්සේ කාලෙක සර්ටිෆිකට් එකක් හම්බ වෙනවා වගේ එකක් නෙමෙයි. ඒ වෙනකොට යෙදෙන පමණට ඒ මොහොතේ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රතිඵල පේන්න ඉතින් කාලයක් යන එක වෙනම කතාවක්. එකපාරට මාස කිහිපයක් ගියාට පස්සේ ඩොග් ගාලා නිකන් පොල්ලෙන් ගැහුවා වගේ තේරෙනවා අප්පා ඉස්සර මම මෙහෙමයි දැන් මෙහෙමයි. මා තුල ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවානේ. ඉස්සර මම බලාපොරොත්තු වෙනවා දොස්තර මගේ ගාවට එයි කියලා වාහනේ ගාවට. දැන් මම දොස්තර ගාවට යන්න පුළුවන් වෙනසක් මා තුල ඇති වෙලා තියෙනවානේ කියලා අන්න දවසක අත්දකින්නවා. එවැනි වෙනසක් අපිට ළඟා කරගන්න නම් කාලය තිස්සේ එදිලා ඉන්න ඕනේ. එදිලා ඉඳියාම අර වෙච්ච වෙනස එක දවසක තේරෙනවා දවසක. එහෙමයි වෙන්නේ. ඒක එකපාරට වෙනස් වෙනව නෙමෙයි. ඒ තේරීම සඳහා නැවත යෙදෙන්න කියලා අපි කියමු. එහමයි ස්වාමීන් වහන්සේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නය. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාව මූල කර්මස්ථානයේ පාද වම දකුණ ලෙස මෙනෙහි කරමින් සක්මන් කිරීම මුළු කාලය පැය 1යි. සක්මන ආරම්භයේ નિરાයාසයෙන් නිතැතින්ම සිතෙන්ම මෙනෙහි කිරීම සිදුවේ. මුලදී කලබලකාරී ස්වභාවයක් ඇත. නමුත් ඒ පාද ස්පර්ශය වැටහේ. පෙරමෙන් නොව එය තද ගතියක්ද උණුසුම සිසිලද කියා වෙන් කිරීමක් නොමැත. අවශ්‍ය ලෙස අත්දැකිය හැක. ක්‍රමයෙන් සිත තැන්පත් වීම නිරීක්ෂණය කරන අතර
වරින් වර සිත අතීතයට යයි. සිත තැන්පත් වීම බහුලව සිදුවිය. ඒ හැම අවස්ථාවකම පාද ස්පර්ශය මගින් ධාතු ලක්ෂණ ප්‍රකට විය. සිත පිට යාම වෙනම සිතකින් පෙන්වා දෙයි. මේ වේලාවට කිසිදු ධාතු ලක්ෂණයක් ප්‍රකට නොවුනි. පිට යන අවස්ථාව අල්ලා ගැනීමට නොහැකි විය. පළමු විනාඩි 20-25 අතර නිදිමත ස්වභාවය සෑම විටම අත්දකි. එය විටින් විට පැමිණෙන අතර එවිට નિરાයාසයෙන් දැස් කියවන අවස්ථාද ඇත. ඉන්පසුව බහුලව නිරීක්ෂණය වන්නේ තබන පියවරක් පාසා පාද පතුලේ හිස සිට හිස දක්වා කුල්මත් වීමකිනි. මෙය වෙද්දී සක්මන 70%ක් 80ක් පමණ નિરાයාසයෙන්ම සිදුවේ. එය දැනගත්තේ පරතෝ සංකල්පයෙන් නිරීක්ෂණය කිරීමේදීය. පාද එසවීම, තැබීම, ලීවර ක්‍රමයට බර පාදයෙන් පාදයට මාරු වීම, කය ඉදිරියට හා පිටුපසට උකුලෙන් නැවීම මගින් සමබර කිරීම, හැරීමේදී වලලු කරෙන් හැරවීම, පතුලේ මෙලෙක් මසෙන් ඝර්ෂණයට ලක්වීම, ඇතුළත කටුවේ තද බව සහ පොළවේ තද බව වරින් වර නිරීක්ෂණය විය. වෙනදා අත්දකින කේන්දර අභිසාරී බලය නිරීක්ෂණය විය. සිත වරින් වර අනාගතය හා අතීත සැලසුම් හා සිද්ධීන් වලට ගිය අතර ඒවා මුල් විනාඩි 40-50 මතු වූ අතර ඒවා භාවනාවට පෙරකල්කී දෑ වූ අතර කිසිම සම්බන්ධයක් නොවූ සිතුවිලි වර්ගයන්ද වරින් වර පැමිණ ගියේය. සමහරක් සෝඩා බුබුලුසේ වුවද සමහරක් කතා ගොඩ නගයි. කෙසේ නමුත් සිත සක්මනට ඒවා ගිය පසු නැවත පැමිණේ. මෙලෙස කම්මැලි කුල්මත් ලෙස මාරුවෙන් මාරුවට සක්මන සිදුවිය. ආනාපාන සති භාවනාව. මූල කර්මස්ථානයේ හුස්ම ඉහළ පහළ නිරීක්ෂණයයි. සක්මනෙන් පසු ඉඳගත් විගස සියුම් වූ හුස්ම මුතු ස්පර්ශයක් ලෙස අත්දකි. විනාඩි 2ක් පමණ නීවරණ වලින් පහර එල්ල වුවද හුස්ම දෙසම බලා සිටින විට හුස්ම නැති වී ගොස් ඒ අතර වූ විස්තරයටපත් වේ. සමාධි ලක්ෂණ මතුවන විට සිතට සැපයක් ලැබෙන අතර එහි කිසියම් කාලයක් සිටිනි. පසුව පරතෝ සංකල්පයෙන් එදෙස බලා සිටින විට වරින් වර සියුම් වූ හුස්ම ස්පර්ශයක් ලෙස නිරීක්ෂණය වේ. අත්, ඇඟිලි, පාද, කලවා පමණක් තද ස්වභාවයෙන් මතුවී පෙනේ. බිඳී ගිය අසම්පූර්ණ කයක් ලෙස නිරීක්ෂණය වේ. අවට ශබ්ද සමහර විට ඇසෙන අතර බාධාවක් නැත. ශ්‍රවණය තියුණු වී ඇති බව නිරීක්ෂණය වූ අතර කනේ කුහරයේ ළඟම ඇති ලෙස දැනේ. විටෙන් විට වාර 3කදී පමණ කිසිවක් නොදැනුණු අවස්ථා විය. පසක් වූයේ සියුම් හුස්ම ප්‍රකට වීමෙනි. වෙනදාත් සිදුවෙන බෙල්ලේ ගැස්සීම් වරින් වර ප්‍රකට වේ. සෑම ගැස්සීමක්ම ආරම්භයේ ක්ෂණික සහ ප්‍රබලයි. බොහෝ විට මැද සිට වමට සිදුවේ. මේ සිදුවන්නේ ආශ්වාසයේ ප්‍රාශ්වාසයේ ආරම්භයත් අතරයි. නමුත් පෙරට වඩා බොහෝ ලෙස ඒවා අඩු වී ඇත. දින 3ක් පුරාවට එක් එක් පර්යංකයේදී මෙලෙස සිටින විට විනාඩි 41කදී નિરાයාසයෙන්ම දැස් විවර වේ. දකුණු පාදයේ හිරි යන තෙක් ඉරියව් මාරු කර සිටියේය. ක්‍රමයෙන් තීව්‍ර වන වේදනාවක්, තදවීමක් නිරීක්ෂණය කරයි. පසුව ක්‍රමයෙන් එය පහ වී යයි. එදිනෙදා කටයුතු වලදී નિરાයාසයෙන් සතිය ඉදිරිපත් වේ. එය හැසිරෙන්නේ ගුරුවරයෙක් මෙතනම වැරදි පෙන්වන්නෙක් ලෙසය. කෝ දැන් සතියේ තිබේද? මේ වෙනකන් සතියෙන් නොවේ නේද හිටියේ? ලෙස පෙන්වා දෙයි. වෙනදාට වඩා තද නිදිමත ගතියක් ඇත. සමහර පර්යංක අවස්ථානයේ තද නිින්දකට වැටේ. ඔබ වහන්සේගෙන් යටහත් පහත්ව උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමි. ත්වන් සරණයි. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමීනි. හොඳයි. එතකොට දැන් අපි මේ නිකන් මේ එහා ගෙදර දෙයක් බලනවා වගේ වෙන කෙනෙක්ගේ දෙයක් බලනවා වගේ පොඩි බැල්මක යෙදිලා ඉන්නවා. ඉතින් එහෙම බලන්න අපේ මේ නිරීක්ෂණයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අපි මේ දේවල් වෙන්න ඕනේ, මේ දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා කියන අදහස ටිකෙන් ටික අපෙන් දුරස් වෙනවා. එතකොට අර එන දෙයක් බාර ගන්නවා. ඒ වගේම නැති වෙලා යන දෙයක් නැති වෙලා යන්න ඉඩ දෙනවා. මේ වෙනස අපි තුල සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස වෙන්න මොකද වෙන්නේ? අපිට මේක එපා වීමක්, කම්මැලිකමක් ස්වභාවය තමයි ඉතුරු වෙන්න ගන්න.
මොකද හිතන්න අපේ හිතට මොකක් හරි රාගය නැගිච්ච වෙලාවක එහෙම නැත්නම් ද්වේෂය නැගිච්ච වෙලාවක අන්න ඒ වගේ වෙලාවක අපිට කිසි කම්මැලිකමක් නැහැනේ. අපිට එපා වෙච්ච ස්වභාවයක් නැහැනේ. ඒ වෙලාවට බොහොම වේගෙන් අපි වැඩ කටයුතු කර බොහොම උද්‍යෝගිමත්ව ඉන්නවා ඒ වෙලාවට. මේ වෙලාවට එහෙම එපා වීමක් කම්මැලිකමක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේවල් දැඩි ලෙස නොගන්න අර අනුන්ගේ දෙයක් බලනවා වගේ බලා ඉඳියාම වෙන්නේ මොකද්ද? අර කිව්ව විදිහට එපා වීමක් කම්මැලිකමක් මතුවලා එනවා. ඒක සමහර විට නින්දක් තත්වෙටත් වර්ධනය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නින්දක් කියලා අර්ථ දක්වන්න පුළුවන් අපි. ඉතින් දැන් මේ එපා වීම මේ කම්මැලිකම මේ නිවනේ පෙරමග සලකුණක් කියලා හිතාගත්තා නම් ඒ විදිහේ අදහසක් හිතට දරාගත්තා නම් එතකොට ඒ එපා වීමට කම්මැලිකමට අපිට සාදර වීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒක මෙහෙම දෙයක් එනකොට ඒකට තව ටිකක් එළඹිලා සූදානම් වෙලා ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු නින්දක කියන සතහනක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අනිත් දවසෙත් යනකොට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහේ කම්මැලිකමක් මේ විදිහේ නින්දක ස්වභාවයක් මට මතුවලා එනවා. එතකොට මම ඒ වෙලාවට හොඳට අධ්‍යයනය කරලා බලා ගන්නවා මේක ඇත්තටම මේ කියන විදිහට නින්දක්ද මේ නැත්නම් යම් කිසි විදිහක අර එපා වීම අර කම්මැලිකමේම තව ස්වභාවයක්ද කියලා හොඳට නිරීක්ෂණයක් කරන්න සූදානම් වෙලා යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නිරීක්ෂණය කරන්න සූදානම් වෙලා ගිහිල්ලා අනේ වෙලාවවම බලනවා මේ කියන විදිහට නින්ද යනවද එහෙම නැත්නම් මේ හිත ලීන වෙච්ච ස්වභාවයක් මම නින්ද විදිහට අර්ථ දක්වනවාද කියලා. ඉතින් ඔය අපි ඔය අර කලින් තරම් උනන්දුවක් නැතුව ඔහේ ඉන්නවා වගේ ගතිය එක්තරා විදිහක සුබ ලකුණක් කියලා කිව්වේ ඒකයි. මොකද හේතුව අන්න අර දේවල් වැඩි ලෙස ගත්තාම අපිට බොහොම උනන්දුවක් ජවයක් අපි තුල තියෙනවා. මේ දේවල් අතාරෙන්න කම්මැලිකමක් නිදිමතක් තමයි ඉතුරු වෙලා ඉන්නේ. මේ නිදිමතට සූදානම් වෙලා මේ නිදිමත තව හොඳට විනිවිද දකින්න කියලා අපි මේ ලියපු කෙනාට කියමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ අවසාන ප්‍රශ්නය 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. අති ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ දිනපතා සක්මන් භාවනාවේ නිරත වෙමි. මෙනෙහි කිරීමකින් තොරව નિરાයාසයෙන්ම සක්මනේ යෙදෙමි. සිත පාදෙහි යටිපතුලේ ස්පර්ශයටද බොහෝ විට සිතුවිලි වලටද දෝලණය වේ. ආතතියකින් තොරව ඉබේම සිදුවේ. එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලදී ඉන්ද්‍රයන් හරහා එන මනාප අමනාප වලට සතිය පිහිටුවයි. බොහෝ විට කෙලෙස් හටගන්නේ කන හා ඇස හරහාය. රූපයකට හෝ ශබ්දයකට මනාපයක් හෝ අමනාපයක් හටගත් විට එය හරහා කෙටි ප්‍රපංචද හටගනී. නමුත් ප්‍රපංචයක ඉන්නා බව දැනගත් විට එය නවතී. තවද වෙනදාට මෙන් අනුන්ගේ වැරදි වලට ප්‍රතික්‍රියා කිරීම අඩුය. ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතමි. තවද ඊළඟ virtual retreat එකට මානුක්‍ය පුත්ත සූත්‍රය හෝ බාහ්‍ය සූත්‍රය දේශනා කිරීමට හැකිනම් ඉතාමත්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට මෙන්ම සංවිධායක මඩුල්ලටද මෙම ආත්ම භවයේදීම නිවන් අවබෝධ වේවා. වාර්තාව අවසానයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. එතකොට දැන් අර අපි මේ කිව්වොත් මේ විදිහට කිව්ව හැකි. දැන් මේ මුලදී අපේ ඇත්තටම අදහසක් තියෙනවා මේ ලෝකේ මිනිස්සු වෙනස් කරන්න පුළුවන්, ලෝකෙ මට්ටම් කරන්න පුළුවන් කියන අදහසක් අපි තුල තියෙනවා. ඉතින් ඒ අදහස ස්වභාවිකයි. අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ සංසාර ගමනේ තුලින් මතුවෙච්ච අදහසක් තමයි ඒක. නමුත් මේ ප්‍රතිපදාව වඩන්න තමුන්ගේ යථා ස්වරූපය දකින්න වෙන කෙනෙක්ගේ එකක් නෙමෙයි. තමුන්ගේ එක දකින්න ගන්න තේරෙනවා මේකේ මගේ පාලනයක්වත් මට නැහැ. ඉතින් කොහොමද මම මේ වෙන මිනිස්සු පාලනය කරන්න යන්නේ? වෙන මිනිස්සුන්ගේ වැරදි හදන්න යන්නේ කොහොමද කියලා අන්න ඒ යථා ස්වභාවය තමුන් තුල දැකීම තුලින් අන්න අනිත් කට්ටිය පිළිබඳත් ඒ විදිහේම අදහසක් පහළ වෙනවා. ඒගොල්ලොත් වැඩ කරන්නේ මේ විදිහට වික්ෂිප්ත මනසකින්. එතකොට මම මේ වික්ෂිප්ත මනසක් තියෙන බව අඩුම ගානේ දැනගෙන තියෙනවා. නමුත් ඒ කෙනෙක් නොදන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ පාලනයක් අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා එක්තරා විදිහක අර ලෝකෙ මට්ටම් කරනවා කිව්ව අදහස වෙනුවට මම සපත්තු දෙකක් දාගන්නවා වගේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ලෝකෙ මට්ටම් කරලා ඉවර කරන්න බෑ කවදාවත්. කටුපන්දු ගලවලා ඉවර කරන්න බෑ. නමුත් අන්න සපත්තු දෙකක් දාගත්තොත් මොන කටුපන්දුරු තියුණත් මොන වැලකඩලි තියුණත් ගැටලුවක් නැහැ. අන්න ඒ විදිහේ වෙනසක් අපි තුල ඇති වෙන්න අවස්ථාව මේ ප්‍රතිපදාව තුළින් ඉබේම ගැලපිලා එනවා. ඉතින් ඒ ගැලපීම ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. ඉතින් ඒක නැවත වෙන්න දෙන්න.
මුලදී මෙහෙම කියන්න බෑ කෙනෙක්ට. මුලදී හිතෙන මුලදී ඇත්තටම අනුන්ගේ වැරදි වැඩි වැඩියෙන් පේන්න ගන්නවා. ඒවා තව හදන්න හිතෙනවා. බලන්නකො මං විතරයි භාවනා කරන්නේ. මේ මිනිස්සු කිසි උනන්දුවක් නැහැ. මෙච්චර පව් කරනවා. මේ බලන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් එන ආරවුල් හදා ගන්නවා. මේ සිහිය පිටවෙමි තුලින්. ඊළඟට තවුන්ගේ වැරදිත් මහා පරිමාණයෙන් පේන්න ගන්නවා. මෙච්චර මෙහෙම කරා, අර එහෙම කරා, මෙච්චර සිහිය තියුන්නේ අඬා වැළපෙමින්. ඉතින් අර බේතෙන් ඇදිච්ච ලෙඩක් වගේ ස්වභාවයක් තමයි. නමුත් මේ ප්‍රතිපදාව වැඩි වැඩියෙන් ගෙවෙන්න තමුන්ගේ තියෙන අඩුපාඩු ටික බාර ගැනීමක් ඊළඟ අනුන්ගේ ඒවා හදනව වෙනුවට අනුන්ටත් ඔහේ ඉන්න දීමක් අන්න ආවේ වගේ දෙයක් වර්ධනය වෙලා යනවා. අර කිව්වා වගේ සපත්තු දෙකක් දාගන්න ස්වභාවයක් වර්ධනය වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ওই විදිහට තව අනුග්‍රහ කරන්න කියලා අපි කියමු. ඊළඟ සූත්‍ර දේශනාවක් ගැන කිව්වා මට නම් පොරොන්දු වෙන්න පුළුවන් මම ඉතින් ඊළඟ එක කරන්නේ නැහැ නේ. ඒකින්ද අපි මේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට සම්බන්ධ මම හිතන්නේ මේ නිරංජනට පුළුවන් නෝට් එකක් දාලා කවුරු හරි ප්‍රියංක නෝනට හරි කාට හරි දැන්නෙව්වා නම් හරි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම දන්වන්නම්. අවසානයි ස්වාමීන් වහන්සේ වාර්තා අද තියා වෙලා වැඩියෙන් ඒකනේ ටිකක් ගිහිල්ලා වැඩිපුරක්. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ වාර්තා 13ක් තිබ්බා. ඉතින් දිගත් ඇති සමහර ඒවා කමන්නේ. අපි එහෙනම් එපමණයි නේද? එපමණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. හරි. එහෙනම් අපි ධර්ම දේශනාව සමග හම්බ වෙමු ඊළඟට. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. සාදු සාදු.